प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप 8वीं जमात का अध्याय 16 करन जा रहे हैं, जिसका नाम है संख्यावां दे नाल खेडना, प्लेइंग विद नंबरस। तो अभ्यास 16.1 का फर्स्ट सम है अपने को। हेठ लिखियां विच हरेक विचों अखरां दा मुੱਲ पता करो अते संबंधित पगां लई कारण दसो। फाइंड वैल्यू ऑफ लैटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव रीजनस फॉर द स्टैप्स इनवॉल्व। तो जिवें आप देखो पहला सवाल देख सकते हाँ कि आ ए ते बी की जगह आप दसना है कि इन्हां दा मुੱਲ की आएगा, इन्हां अखरां दा मुੱਲ दसना है। ये भी कोई इत्थे मैथ वाला कोई अंक आना है, इत्थे भी कोई मैथ वाला अंक आना है। 0 तो लैके 9 तक इत्थे ए की जगह ते भी कुछ भी आ सकता है तो बी की जगह ते भी कुछ भी आ सकता है। तो असी वो पता करना है कि ए की जगह किहड़ा अंक आएगा, इसी तरह बी की जगह किहड़ा अंक आएगा। तो सब तो पहला असी देख सकते हाँ कि इन्हां दो नंबरों को जोड़ किया होया है, जोड़ करन ते सानू आ एक नंबर प्राप्त होया है। तो आप इधरों जोड़ शुरू करते हुंदे हां। तो असी देख सकते हाँ कि 5 विच ए जोड़न ते सानू 2 प्राप्त हो रहा है। तो तुसी देखो कि 5 पहला ही 2 तो वड्डा है, तो 5 विच सानू कोई नंबर जोड़ के 2 प्राप्त नहीं हो सकता, बल्कि 5 विच सानू कोई नंबर जोड़न ते अजिहा अंक प्राप्त हो सकता है जिहदे पिछे 2 आवे, जिहदा इकाई अंक 2 होवे। तो 2 तो अगला नंबर जिहदा इकाई अंक 2 होवे वो 12 हुंदा है। 12 का इकाई अंक यानी कि जिन्होंने यूनिट्स प्लेस कहने इंग्लिश में आपां, वो 12 हुंदा है। 5 विच कोई इस तरह का नंबर जोड़ना है कि जिहड़ा नवां नंबर बने उहदे पिछे 2 लग्या होवे, उहदा इकाई अंक 2 होवे। तो असी हुण देखना है कि 5 विच असी की जोड़ सकते हैं। तो 0 तो लैके 9 तक कुछ भी उत्तर हो सकता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हां विचों असी सारे एक एक करके ट्राई कर सकते हैं। 5 विच जे असी 0 जोड़ते हाँ तो 2 प्राप्त नहीं हो सकता, 12 नहीं मिलना। फिर 1 ट्राई करिए, 5 विच 1 आपां जोड़िए तो फिर भी 12 नहीं मिलना। इस तरह 5 विच 2 जोड़न ते भी 12 नहीं मिलना। करते करते फिर आप देखना है भी जे असी 5 विच 7 जोड़ देंगे हाँ, 5 विच जे असी 7 जोड़ देंगे हाँ तो सानू 12 प्राप्त हो जाएगा। सो इत्थे ए दा मुੱਲ दा मतलब 7 आएगा। सो आपां एक नवा इस तरह इनू डब्बा बना लेना है जिथे जिथे ए जां बी लिखा हुआ है। तो असी देखा सी कि 5 विच की जोड़िए तो तुहानू 12 प्राप्त होएगा, 7 जोड़िए तो इत्थे 7 आएगा। 5 7 12। एक हुण हसल आ जाएगा जिसनों कैरी कहते हैं इंग्लिश में आपां। तो 3 + 4, 4 ते 2 6, तो इत्थे की आएगा अपने कोल 6। तो असी ए का भी मुੱਲ पता कर लिया है। ए का मुੱਲ साडे कोल 7 है तो बी का मुੱਲ साडे कोल 6 है। ए ਅਤੇ बी दोवां दे मुੱਲ असी पता कर लिया। इस तरह हुण असी दूजा सवाल देखते हाँ। पहला आपां ਜਿਹੜੇ भी ए बी सी आ उन्होंने एक बॉक्स बना लिया करांगे उन्होंने जगह ते +9 8 3। बी की जगह भी बॉक्स बना लो, सी की जगह भी एक बॉक्स बना लो। तो हुण असीं देखना है कि 8 विच की जोड़िए कि सानू 3 प्राप्त हो जाए। तो 8 तो पहले ही 3 तो वड्डा है, सो 8 विच कुछ जोड़न ते सानू 3 तो नहीं प्राप्त हो सकता, पर कोई अजिहा नंबर जरूर प्राप्त हो सकता है जिहदे पिछे 3 लग्या होवे, जिहदे इकाई अंक 3 होवे। सो 3 तो अगला नंबर जिहदा इकाई अंक भाव यूनिट प्लेस जिहड़ी उहदी 3 है वो 13 है। 3 तो अगला नंबर जिहदा इकाई अंक 3 है वो 13 है। तो असी देखना है 8 विच की जोड़िए कि सानू 13 प्राप्त हो जाए। तो असी उस तरह 0 तो स्टार्ट कर लेना है। 0 1 2 3 4 करदे इस तरह सारे आप चैक करने हैं। तो 8 विच 0 जोड़न ते सानू 13 प्राप्त नहीं होएगा, 1 जोड़न ते भी नहीं होएगा, 8 विच 2 जोड़न ते भी नहीं होएगा, 8 विच 3 जोड़न ते भी नहीं 13 मिलेगा, 8 विच 4 जोड़न ते भी नहीं मिलेगा, 8 विच 5 जोड़न ते सानू 13 मिल जाएगा। सो 8 विच जे असी 5 जोड़ते हाँ तो सानू 13 मिल गया। एक हसल आ गया। 4 ते 1 5, 5 ते 9 14, 5 8 13। 13 तो बाद एक हसल आ गया जिसनों कैरी कहते हैं। 1 + 4 5, 5 ते 9 14। सो सानू सारे मुੱਲ मिल गए हैं। ए का मुੱਲ सानू 5 मिल गया है, बी का मुੱਲ सानू 4 मिल गया है और सी का मुੱਲ सानू 1 मिल गया। हुण असीं तीजे सवाल ते आउंदे हां। 1 ए गुणा ए बराबर मतलब गुणा करके सानू मिले 9 ए। तो असीं इत्थे देख सकते हाँ कि हर जगह
ए ही लिखा होया है, ਇਹਦਾ मतलब है कि ਇੱਥੇ जो अंक आएगा ਉਹੀ ਇੱਥੇ आएगा तो ਉਹੀ ਇੱਥੇ आएगा। सो ਅਸੀਂ इस तरह का कोई अंक देखना है कि ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ, ਜੇ ए ਨੂੰ ए ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਭਾਵ ਉਸ ਅੰਕ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅੰਕ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹੀ ਅੰਕ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 0 ਇੰਟੂ 0 ਨੂੰ ਜੇ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 0 ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ मतलब 0 ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜੇ 1 ਗੁਣਾ 1 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1 ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 1 ਗੁਣਾ 1 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2 ਗੁਣਾ 2 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 4 ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। 3 ਗੁਣਾ 3 ਕਰਦੇ ਹਾਂ 9 ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। 4 ਗੁਣਾ 4 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 16 ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 6 ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 5 ਗੁਣਾ 5 ਕਰਦੇ ਹਾਂ 25 ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 5 ਹੈ, 5 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਵੀ 5 ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 6 ਗੁਣਾ 6 ਕਰਦੇ ਹਾਂ 36 ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 6 ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 7 ਗੁਣਾ 7 49, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 9 ਹੈ, 7 7 ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 8 ਗੁਣਾ 8 64, ਇਹ 4 ਆ ਗਿਆ, नहीं हो सकता। 9 गुणा 9 81, ये भी अपने को नहीं हो सकता क्योंकि इकाई अंक सेम नहीं है। सो आप सारिया पॉसीबिलिटीज़ ट्राई करते हैं एक एक करके। पहला आप बॉक्स बना लेने उस तरह। सो जे असी इत्थे सिफर भरते हाँ तो 0 गुणा 0 तो 0 आ गया, पर 1 गुणा 0 0 आना चाहिए सी, पर अपने को 9 है। सो ये नहीं हो सकता, ये पॉसीबल नहीं है, ये आप क्रॉस लगा देवांगे। फिर अगले आप ट्राई करते हैं, जो ए की थां ते आप 1 रखते हैं, ए की थां ते 1 भर के देखते हैं। 1 गुणा 1 1, पर 1 गुणा 1 इत्थे तां 9 आ रहा है, इसका मतलब ये भी केस अपना संभव नहीं है, पॉसीबल नहीं हैगा। अगला आप ए की थां ते 5 रख के देखना है। इत्थे पहला बॉक्स बना लो, तो 5 गुणा 5 25, 2 कैरी आ गया, हसल आ गया। 1 गुणा 5 5, 5 ते 2 7, पर अपने को 9 है, सो ये भी केस पॉसीबल नहीं है। फिर आप हुण अगला 6 ट्राई करना है, ए की थां ते 6 भर के देखते हैं। तो जे असी ए की थां ते 6 भरते हाँ, 6 गुणा 6 36, 3 हसल जां कैरी आ गया। 1 गुणा 6 6, 6 + 3 9, ये बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है। सो इसका मतलब ए का अपने को मुल कितना है, 6 है। सो इस तरीके नाल एक सवाल करना है। ये सीगा कि किहड़ा इहो जिहा अंक हो सकता कि जिहड़ा उहनूं उसे अंक नाल गुणा करन ते नवां नंबर जिहड़ा सानूं मिले उहदे पिछे भी उही अंक होवे, नवें नंबर का इकाई अंक भी उही होना चाहिए है। सो असीं एक एक करके सारे चैक किए तो 4 पॉसीबिलिटी सी। ए 0 हो सकता सी, 1 हो सकता सी, 5 हो सकता सी ते 6 हो सकता सी। असी एक एक करके सारे देखे, 0 1 ते 5 नाल फिट नहीं बैठ रहा सी सारा कुछ, क्योंकि आ 9 का भी आप देखना होंदा है नाल। 1 गुणा 5 करके जिवें इत्थे 9 नहीं बन रहा सी, इस तरह सारे केस आप डिस्कस किए। 6 नाल साडा सारे जिहड़ा फिट बैठ गया। 1 गुणा 6 3 कैरी किया 9। सो साडे इस सवाल का उत्तर है ए बराबर है 6। तो हुण नैक्सट है साडे कोल 4 सम। इस विच असीं देख सकते हाँ कि बी विच 7 जोड़न ते सानूं ए प्राप्त होंदा है, तो सानूं बी का भी मुल पता करना पवेगा तो ए का भी। इक्को तो 2 मुल पता करने औखे हैं। सो असीं इस सवाल नूं खब्बे पासियों शुरू करांगे। हुण खब्बे पासे असीं देख सकते हाँ कि 3 विच की जोड़ीए कि सानूं 6 प्राप्त हो जाए। खब्बे पासे असीं सीधा ही नहीं इस तरह कर सकते हुंदे, क्योंकि खब्बे पासे जो आप पहला असल च आप पहला जो जोड़ करते हैं तो पहला सज्जा पासा सॉल्व करते हैं, सज्जे पासे तो बाद च खब्बे पासे आने होंगे। इसलिए सानू देखना पवेगा कि हो सकता है कि ये सॉल्व करने तो बाद इत्थे हसल आया होवे ते हो सकता है इत्थे हसल ना आया होवे। तो आप दोनों केस लैके चलांगे। पहला आप देखते हैं जे हसल सपोज नहीं आया सी, सपोज हसल अपने को नहीं आया सी, तो फिर अपने को की कुछ पॉसीबिलिटीज़ है।
ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, A ਤੇ A ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਆਣਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੱਸਲ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜੀਏ ਸਾਨੂੰ 6 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ 3 ਵਿੱਚ 3 ਜੋੜਾਂਗੇ, 3 ਵਿੱਚ 3 ਜੋੜਾਂਗੇ 6 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ A 3 ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 3 ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ 7 ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ 7 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, 7 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋੜਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 13 ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ 13 ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਲ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਹੱਸਲ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਸਲ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਹੱਸਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ 3 ਵਿੱਚ 3 ਜੋੜਨ ਤੇ 6 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 3 ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। 7 ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। 7 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜੋੜਨ ਤੇ 13 ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ 6 ਰੱਖ ਦਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ 6 ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ 13 ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੱਸਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਹੱਸਲ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋ ਹੱਸਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਸਲ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੈਰੀ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਸਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਸਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਸਲ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 7 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 20 ਤੋਂ ਤਾਂ ਟੱਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 7 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 9 ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ 7 ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 9 ਵੀ ਜੋੜੀ ਤਾਂ 16 ਆਏਗਾ। 16 ਦਾ ਕੈਰੀ ਜਾਂ ਹੱਸਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਹੱਸਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ 3 ਤੇ 1 4, 4 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜੋੜੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਿਲ ਜੇ, ਤਾਂ 4 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਜੋੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ 2 ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ 7 ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ 7 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 7 ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਤੇ 2 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਹੋਵੇ। ਤਾਂ 2 ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਹੈ ਉਹ 12 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 7 ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜੀਏ ਸਾਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, 7 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਜੋੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ 7 5 12, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੱਸਲ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 1 2 3 3 ਤੇ 3 6। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ A ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ B ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ 5 ਮਿਲ ਗਿਆ। A ਤੇ B ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ 4 ਸਮ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5th 6th ਤੇ 6th ਸਮ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 5ਵਾਂ 6ਵਾਂ ਤੇ 7ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਵਿੱਚ B ਜੋੜਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 0 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋੜਨ ਤੇ 0 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 0 ਹੋਵੇ। ਤਾਂ 0 ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 0 ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜੋੜੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10 ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ 1 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 9 ਜੋੜਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10 ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ। 1 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜੋੜੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10 ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, 1 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 9 ਜੋੜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹਸਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 9 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 9 ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ 1 ਤੇ 1 2, 2 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜੋੜੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 9 ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ 2 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 7 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 9 ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ A ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ 7 ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ B ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ 9 ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਸਿੰਪਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜੋੜੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10 ਮਿਲ ਜਾਏ। 0 ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, 0 ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 0 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 10 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 0 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 0 ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ 1 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 9 ਜੋੜੀਏ ਸਾਨੂੰ 10 ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ A ਤੇ B ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 9ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 1 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ B ਜੋੜਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 8 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਥੇ B ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਅੰਕ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਅੰਕ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਭਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜੋੜੀਏ ਸਾਨੂੰ 8 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 7 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 8 ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 7 ਭਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ B ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੋ ਅੰਕ ਇੱਥੇ ਭਰਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 7 ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 7 ਹੀ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 7 ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜੀਏ ਕਿ 1 ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤਾਂ 1 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ 7 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋੜਨ 'ਤੇ। 1 ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 1 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 1 ਹੈ, ਤਾਂ 11 ਹੈ। 1 ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 1 ਆਏਗਾ ਉਹ 11 ਹੈ। ਤਾਂ 7 ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜੀਏ ਸਾਨੂੰ 11 ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤਾਂ 7 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਜੋੜਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ 11 ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। 7 4 11, 1 ਆ ਗਿਆ ਹਾਸਲ ਕੈਰੀ। 2 ਤੇ 1 3, 3 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜੋੜੀਏ ਸਾਨੂੰ 7 ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤਾਂ 3 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਜੋੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ A ਦਾ ਮੁੱਲ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀ। A ਬਰਾਬਰ ਹੈ 4 ਤੇ B ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ 7 ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A। ਇੱਥੇ 4 ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਇੱਥੇ 4 ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ 4 ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਤੇ 1 3, 3 ਤੇ 1 4 7। ਸੋ A ਸਾਨੂੰ 4 ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, B 7 ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ 10th ਸਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ A ਵਿੱਚ B ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ 9 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। 2 ਵਿੱਚ A ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ 0 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2 ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜੀਏ ਕਿ 0 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕੈਰੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕੈਰੀ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਕੈਰੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਸਲ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਾਸਲ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਹਾਸਲ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਭਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ A ਹੀ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜੋੜੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 0 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। 0 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ। 0 ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 0 ਹੈ ਉਹ 10 ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜੀਏ ਸਾਨੂੰ 0 ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤਾਂ 2 ਵਿੱਚ 8 ਜੋੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 8 ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 8 ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 8 ਭਰ ਦਿੱਤਾ। 6 1 7 1 8 ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 8 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜੋੜੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 9 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। 8 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ 9 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 8 ਤੇ 1 9, 2 8 10, 1 ਆਇਆ ਅਸਲ, 1 ਤੇ 1 2 ਤੇ 6 8। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਰੀ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈਰੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੈਰੀ ਮਤਲਬ ਹਸਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਹਸਲ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸੋ A ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ 8 ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ B ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 5ਵਾਂ 6ਵਾਂ ਤੇ 7ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਜੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਿੰਨੇ। B ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ B ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹੀ ਅੰਕ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹੀ ਅੰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ। ਤਾਂ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 9 ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। 0 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ 0 ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਕ ਆ ਜਿਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹੀ ਅੰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ 1 ਗੁਣਾ 3 ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 1 ਹੈ, ਇੱਥੇ 3 ਆ ਗਿਆ। 2 ਗੁਣਾ 3 ਕਰੀਏ 6 ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 3 ਗੁਣਾ 3 ਕਰਦੇ ਹਾਂ, B ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੇ 3 ਭਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ 9 ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਗੁਣਾ 3 ਸਾਨੂੰ 12 ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 2 ਹੈ, ਇੱਥੇ 4 ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ। 5 ਗੁਣਾ 3 ਸਾਨੂੰ 15 ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, 5 ਆਪਾਂ B ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। B ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 5 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 5 ਹੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਅੰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 6 ਗੁਣਾ 3 ਕਰੀਏ 18 ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਕਾਈ ਅੰਕ 8 है, नहीं पॉसिबल। 7 गुणा 3 21 मिल जाएगा, इकाई अंक 1 है, इतने 7 है, नहीं पॉसिबल। 8 गुणा 3 24, इकाई अंक इतने 4 है, अपने को 8 है, नहीं पॉसिबल। 9 गुणा 3 27, अपने को 9 सी, इकाई अंक 7 है, नहीं पॉसिबल। सो दो पॉसिबिलिटीज़ अपने को हैगियां भी, जां तां बी की जगह अपने को 0 आएगा जां अपने को 5 आ सकता। तो पहला आप 0 वाला केस ट्राई करते हैं। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ए ਸੇਮ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 0 ਰੱਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 0 ਨੂੰ ਜੇ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਉਹਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 3 ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅੰਕ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ 0 ਤੇ 5। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 0 ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ 5 ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 0 ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, a ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 0 ਭਰਦੇ ਹਾਂ, 0 ਗੁਣਾ 3 ਤਾਂ 0 ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ a ਨੂੰ 0 ਭਰਦੇ ਹਾਂ, 0 ਗੁਣਾ 3 0 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ c ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ a 0 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ a ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 5 ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਗੁਣਾ 3 ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 15 ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। a ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ 5 ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, b ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ 0 ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ c ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 3 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹੀ ਅੰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। 3 ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅੰਕ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਵੀ ਉਹੀ ਅੰਕ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ 3 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ 0 ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਲ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ 5 ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੇ 5 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 5 ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ a ਦੀ b ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 0 ਭਰਦੇ ਹਾਂ, 0 ਭਰਦੇ ਹਾਂ। 0 ਗੁਣਾ 3 0। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ a ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 3 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ 3 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹੀ ਅੰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 5 ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ a ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 0 ਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 3 ਗੁਣਾ 0 ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 0 ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ c ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ 3 ਗੁਣਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ 5 ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ 3 ਗੁਣਾ 5 ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਗਿਆ, c ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹਨ ਤਿੰਨੇ। a ਦਾ ਮੁੱਲ 5 ਹੈ, b ਦਾ 0 ਹੈ ਤੇ c ਦਾ 1 ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। b ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ b ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕ ਪਤਾ ਕਰੋ 6 ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅੰਕ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 0 ਨੂੰ b ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 0 ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 0 ਗੁਣਾ 6 ਕਰੀਏ ਤਾਂ 0 ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 0 ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1 ਗੁਣਾ 6 6 ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੇ 1 ਸੀ ਇੱਥੇ 6 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। b ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ 2 ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2 ਗੁਣਾ 6 12, ਇਕਾਈ ਅੰਕ 2 ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 3 ਗੁਣਾ 6 18, ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਇੱਥੇ 8 ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅੰਕ 3 ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 4 ਗੁਣਾ 6 24, ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਵੀ 4 ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅੰਕ ਵੀ 4 ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। b ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 4 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 5 ਗੁਣਾ 6 30, ਇਹਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 0 ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿ b ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 6 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 6 ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 6 ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। b ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 7 ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 2 ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। b ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 8 ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ
ਇਹਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਵੀ 8 ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। b ਦੀ ਥਾਂ 9 ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 4 ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਕਿ b ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ 2 ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ 4 ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ 6 ਜਾਂ 8। ਇਹ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਵੀ ਉਹੀ ਆਏਗਾ ਜੋ ਕਿ b ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 0 ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 0 ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ b ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 0 ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 0 ਗੁਣਾ 6। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ b ਜੋ ਭਰਿਆ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਹੀ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 0। ਤਾਂ 0 ਗੁਣਾ 6 0, ਇਹ ਤਾਂ ਓਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ 6 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 0 0 ਮਿਲ ਜੇ। ਤਾਂ 6 ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ 0 ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 1 0 ਮਿਲੇਗੀ, 2 0 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ 0 ਲਿਖਣ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 6 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 0 ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੇਸ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ b ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2 ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ 0 ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ 2 ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ 2 ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ 2 ਰੱਖਿਆ, 2 ਗੁਣਾ 6 12। ਜੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। 2 ਗੁਣਾ 6 12, ਇੱਕ ਆਇਆ ਹਾਸਲ। ਹੁਣ 6 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 22 ਮਿਲ ਜਾਏ। 6 ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 22 ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤਾਂ 6 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 6 ਕਮ 6, 6 ਦੂਣੀ 12, 6 ਤੀਆ 18। ਜੇ 6 ਤੀਆ 18 ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ 19 ਮਿਲੇਗਾ, 22 ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। 6 ਚੌਕਾ 24, 24 ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ 25 ਮਿਲੇਗਾ, 22 ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ, 30, 36, 42। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕੇਸ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। a ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੇਸ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ a ਦੀ ਥਾਂ 4 ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 4 ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ b ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ 4 ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। 4 ਗੁਣਾ 6 24, 2 ਆ ਹਾਸਲ। ਹੁਣ 6 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉੱਤਰ ਨੂੰ 2 ਜੋੜਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 44 ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕ ਹੈ ਕਿ 6 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2 ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 44 ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤਾਂ 6 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ 6 ਕਮ 6, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, 6 + 2 ਤਾਂ 8 ਹੀ ਆਣਾ। 6 ਦੂਣੀ 12, 12 2 14 ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। 6 ਤੀਆ ਜੇ 3 ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 6 ਤੀਆ 18 ਤੇ 2 20 ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। 4 ਰੱਖੀਏ 24 + 2 26 ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ 5 ਰੱਖੀਏ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। 6 ਰੱਖੀਏ 6 6 36 ਤੇ 2 38 ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ 7 ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, 6 7 42, 42 ਤੇ 2 44। ਸੋ ਇੱਥੇ 7 ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ 7 ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 6 7 42, 42 ਤੇ 2 44। ਸੋ ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ A ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ 7 ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ B ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ 4 ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ B ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ B ਦਾ ਮੁੱਲ 4 ਹੈ ਤੇ A ਦਾ ਮੁੱਲ 7 ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ 7ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 6ਵੇਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖ ਬੈਠੇ, ਇਹਨੂੰ 7ਵਾਂ ਕਰ ਲਓ। 6ਵਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 6ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। b ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ b ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ 5 ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅੰਕ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਅੰਕ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 5 ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅੰਕ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਉਸ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 0 ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ b ਨੂੰ, 0 ਗੁਣਾ 5 ਸਾਨੂੰ 0 ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 0 ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ b ਦੀ ਥਾਂ 1 ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, 1 ਗੁਣਾ 5 5, ਇੱਥੇ 1 ਸੀ, ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 5 ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
2 ਗੁਣਾ 5 ਕਰਦੇ ਹਾਂ 10, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਸੀ, ਨਵੇਂ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 0 ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਥੇ 3 ਸੀ, ਨਵੇਂ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 5 ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ 4 ਗੁਣਾ 5 20 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ 5 ਗੁਣਾ 5 25, 20 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ 5 ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਵੀ 5 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 6 ਗੁਣਾ 5 30, ਇੱਥੇ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 0 ਹੈ, ਆਪਣਾ 6 ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 7 ਗੁਣਾ 5 35, ਇਕਾਈ ਅੰਕ 5 ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅੰਕ 7 ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 20 ਦੀ ਜਾਂ 7। 8 ਗੁਣਾ 5 40, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 9 ਗੁਣਾ 5 45, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਿਰਫ 2 ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ B 0 ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਾਂ B 5 ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ B ਨੂੰ 0 ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਲਈਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਨੰਬਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। 0 ਜਾਂ 5 ਆ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ 0 ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 0 ਗੁਣਾ 5 0। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਅੰਕ ਹੈ। 5 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਉਹਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਵੀ ਉਹੀ ਆਏ। 5 ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅੰਕ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਵੀ ਉਹੀ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਵੀ ਉਹੀ ਆਵੇ, ਤਾਂ 0 ਜਾਂ 5। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 0 ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 0 ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 5 ਗੁਣਾ 0 0 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ C ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ 0 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 5 ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 5 ਗੁਣਾ 5 25। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। B ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ A ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ 5, B ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ 0 ਤੇ C ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ 2। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਭਿਆਸ 16.1 ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।